الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں، لہذا ہمیں اور تمام لوگوں کو طرف رجوع کرنا چاہیے اور محنت سے پڑھنا چاہیے۔ لہذا پڑھائی کی بات چل رہی تھی اور ہم لوگ 4 چیپٹر اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں عربی کے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 5۔ چیپٹر نمبر 5 میں ہم کچھ الفاظ دیکھیں گے، کچھ باتیں ہم 2 پیش کے بارے میں بتائیں گے، کچھ باتیں 1 پیش کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر 2 پیش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کسی لفظ پر اگر 1 پیش ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور الف لام ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے چیپٹر نمبر 5 میں۔ تو چیپٹر شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی ورڈ میننگ کی نوٹ بک بھی لے کر بیٹھیے، اور جس نوٹ بک میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس نوٹ بک کو بھی لے کر بیٹھیے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے میری کہ اگر آپ نے قیو ایس جمالی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو قیو ایس جمالی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریے تاکہ عربی زیادہ سے زیادہ لوگ جانیں اور قرآن کو سمجھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 5، اوکے۔ تو ہم اس میں کچھ الفاظ لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیے میں لکھ رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح سے لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کتابن ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، اور یہ تا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، یہ الف ہے، کتابن، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے لکھ رہا ہوں میں الکتابو، کیا لکھ رہا ہوں؟ الکتابو، ٹھیک ہے۔ یہ الف لام زبر ال ہے، ٹھیک ہے، یہ کاف کے نیچے زیر ہے، اور یہ تا الف زبر تا ہے، کتا، اور ب پیش بو، ب پیش بو، الکتابو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیچے میں لکھ رہا ہوں قرآن، قرآن، نون کے اوپر 2 پیش، قرآن، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے لکھ رہا ہوں القرآن، القرآن، الف لام زبر القاف را پیش قر، القرآن، ٹھیک ہے، القرآن، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے لکھ رہا ہوں میں آپ کا درسن، دال را زبر در، سین 2 پیش سن، درسن، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے لکھ رہا ہوں الدرسو، الف لام ملا کر کے میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں۔ الف کے اوپر زبر لگائیں گے، اور دال کے اوپر شد لگا کر کے زبر لگا دیں گے، اور را کے اوپر جزم لگائیں گے، اور سین کے اوپر پیش لگائیں گے۔ اس کے آگے لکھ رہا ہوں میں آپ کا دینن، دال یا زیر دی، نون 2 پیش نون، دینن، اوکے۔ یہاں پر الف لام لگا کے میں لکھوں گا الدینو، الدینو، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے میں لکھ رہا ہوں آپ کا بیتن، بیتن، با یا زبر بئی، تا 2 پیش تن، بیتن، اور یہ البیتو ہے، البیتو، الف لام زبر ال، با یا زبر بئی، البیت، تا پیش تو، البیتو، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم اس کی میننگ لکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کتابن کی میننگ۔ کتابن، کتابن کی میننگ کیا ہوگی؟ کتابن کی میننگ ہوگی آپ کی کوئی کتاب، ہندی میں لکھیں گے تو کوئی کتاب،
ओके, कोई किताब, आप भी लिख लीजिए अपने प्रैक्टिस वाली नोट में, आप इसी तरह लिखिए। अच्छा, अगर हम अलिफ लाम के साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे तो इसकी मीनिंग होगी यह किताब, यह किताब। ठीक है जी। इसी तरह से नीचे कुरानुन है तो इसकी मीनिंग क्या होगी? यह कुरान, यह कुरान। ओके, और अल कुरानु, इसकी मीनिंग भी यह कुरान होगी, यह कुरान। ठीक है, ये क्यों ये कुरान और ये कुरान है और इसमें क्या फ़र्क है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मीनिंग लिख के बता देता हूँ। दरसुन, दरसुन के माना होते हैं सबक, हैं, पाठ बोलते हैं हिंदी में, पाठ। ठीक है, और अगर हम इसकी मीनिंग लिखेंगे अलिफ लाम के साथ जो दर्स लिखा हुआ है तो यह पाठ, यह पाठ। ओके, दीनुन मतलब कोई दिन, हिंदी में लिख देंगे कोई दिन। ओके, और अलिफ लाम के साथ जो होगा उसकी मीनिंग होगी यह दिन। ओके, बैतुन मतलब कोई घर। ओके, यह घर। ठीक है, अच्छा चलिए ऊपर देखते हैं। हमने लिखा था किताबुन की मीनिंग ये किताब, और अल किताबों की मीनिंग ये लिखी थी यह किताब, यानी किताबुन कोई किताब और अल किताबु यह किताब। ठीक है, तो इसमें फ़र्क रहेगा। अगर हम दो पेश लगा देते हैं तो सरल ज़ुबान में ये नकीरा हो जाता है, यानी अननोन थिंग, अननोन थिंग, ये जिस किताब को हम जानते नहीं, कोई भी किताब है, यानी कि कोई भी किताब किसी पर्टिकुलर, ये किसी ख़ास किताब के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि कोई भी किताब के बारे में बताया जा रहा है, कोई भी किताब। ओके, लेकिन जब अल किताब कहेंगे अलिफ लाम के साथ हम जब कहेंगे तो इसकी मीनिंग होगी यह किताब, यानी कि ऐसी किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं। तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? अलिफ लाम लगा कर करेंगे। मगर कुरानुन की जब बात आएगी, कुरानुन को आप कुरानुन लिख दो तो पेश के साथ लिख दो, या अलिफ लाम के साथ मारिफा कर दो या नकीरा कर दो, वो कुरानुन की मीनिंग एक ही आएगी, क्योंकि कुरान चूँकि एक ही है, किताब एक नहीं होती ना, किताब तो हज़ारों लाखों करोड़ों हैं, मगर कुरान लाखों करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि कुरान एक है। आप चाहे इसको अलिफ लाम के साथ लिखो या फिर चाहे जैसे लिखो, ठीक है, उसकी मीनिंग यही आएगी। ग्रामेटिकल एतबार से मीनिंग वही आएगी जो ऊपर आएगी, लेकिन रियल में मीनिंग जो है कुरान की कुरानी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दरसुन यानी दो पेश लगाने के बाद जब आप पढ़ेंगे दरसुन तो कोई भी पाठ, कोई भी सबक, कोई भी चैप्टर। मगर जब हम अलिफ लाम के साथ लिखेंगे तो इसकी मीनिंग होगी क्या? यह सबक, ये पाठ। ओके, दीनुन, दीनुन का मतलब यह है कोई भी दिन, और अद्दीनु का मतलब है ये दिन। बैतुन मतलब कोई भी घर, अलबैतु का मतलब ये घर। जिस तरह से मैंने आपको लिखकर बताया है इस तरह से आप जो है आराम से लिखिए, और लिखने के बाद उसको याद करिए। तो पहले आप इन अल्फाज़ों को याद करिए, उसके बाद में इन अल्फाज़ों को हम जुमले में किस तरह से शामिल करेंगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहले आप इन अल्फाज़ों को आप लिख लीजिए, लिखने के बाद याद कर लीजिए, और याद करने के बाद आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि आप किस लफ्ज़ का क्या मीनिंग याद कर रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आपका, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, अल्लाह ने चाहा तो हम इनके जुमले बनाकर आपको दिखाएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे वीडियो को शेयर करिए, ये आपके लिए सदका है। अगर वीडियो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, शेयर करवाते हैं, ख़ुद शेयर करते हैं, तो ये आपके लिए सदका है। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी, कौन सी परेशानी आपकी ज़िंदगी से निकाल दे इस वीडियो को शेयर करने की वजह से, क्योंकि ये कुरान मुक़द्दस से रिलेटेड वीडियो है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।